ஹாய் கைஸ், திஸ் இஸ் சாம்ஸ். ஓகே, நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம காலேஜ் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் ஃபஸ்ட் எபிசோட் நம்ம போடுறது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் நம்ம சம் ஒருத்தர் படிக்கிறாரு. அவர்கிட்டே கேட்போம். அவரே நிறைய இன்டர்வியூலாம் எடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் இப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. இதுக்கப்புறம் வர அப்டேட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இவர் எடுத்த இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இவர் காலேஜ் பசங்க கிட்ட எடுத்துருக்க அந்த கிளிப்பிங்கை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ ஹலோ காய்ஸ், ஐம் நிஜந்தன் அண்ட் நம்ம இப்போ இருக்கிறது எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட் ரிவ்யூ. ஸோ இந்த காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம காலேஜ் பற்றி கேட்க போகிறோம். ஓகே, அண்ட் இதுதான் காலேஜ். அண்ட் இப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படியே வீடியோ எடுக்கலாம். ஸோ காய்ஸ், லெட்ஸ் கோ. அண்ட் காய்ஸ், அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி திஸ் இஸ் சாம்ஸ். Do subscribe, like and share. So guys, நம்ம ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ அங்கே ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காரு, அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ப்ரோ யூ ப்ரோ, can I ask you something? Yeah, sure. Okay. Hi, I'm Nijan. What's your name? Omkar. Yeah. So can I ask you some questions? Yeah, sure. So this is my YouTube channel called Chums. Okay. I want to great. ask you some questions about our college. Okay. And you are from which department? I'm from BSc Psychology, third year. Okay. Then what do you think of this college, our college? It's pretty much okay, I would say. It's pretty much okay, I would say. Yeah, the sports and all the infrastructure is very nice, I would say. But it didn't suit for me. Okay. So that's what you want to say. So what do you think about the workloads, infrastructure and extracurricular activities like sports, inter-college events, cultures? Is that nice about here? Depends. Workload, I would say definitely it's there for me in second year. Solely for psychology, it was quite more than expected. What else did you ask? Inter-college events, culturals, what do you think about that? Okay, intercollegiate. Personally, I have went few colleges in Chennai, and it was like, I would say comparatively other colleges, they are trying. Our college is trying, but I don't think at present moment they have reached that much higher level. But they are definitely trying. I would say day by day they are being better and better. I have seen it personally. Yeah. So Yeah. you get OD easily. Yeah. In third year, I'm getting OD easily. Yeah, it's easy only for getting permission and all. Okay. Then advantage and disadvantage about this college, if any. Look, for advantages, it's always gonna be infrastructure. It's obviously going to be infrastructure. And any other advantage, personally, in third year, personally, I got nice staffs at the moment. So the teachers are very well known, I would say. Come for the disadvantages, I don't like it much. Like the people, there are few lucky people who get nice friends and the friend group, but personally I couldn't find. It's nothing just for my department or anything. I have quite good friends, but you would mostly find the same vibe people in different departments. So if you are an extrovert, it's a very plus point for you in this college. If you are an introvert and you only want to be in your own department, it's quite hard to find the perfect vibe or perfect friends, I would say. Okay, this is the last question and final. So if you get to time travel to the day one of this college, when you got your admission here, would you get admitted here again? Hell no, man. Nah. Really? Nah. Okay. And where are you from? Exactly what do you mean? From which place are you from? Mori? Morai? Yeah. Do you know Tamil? ஆமா, புரியும் எனக்கு. Puriyama? ஆமா. You've been speaking in English for a long time now. Yeah, that is another plus point, I would say, in this college. I learned Tamil a lot. Comparatively, when I was in first year to now third year, I learned a lot of Tamil. Yeah, that was quite nice. Okay. Thank you, Omkar. Thanks, man. I welcome you to Rahul. Hi. Hello, Rahul. Hi. ஸோ உங்ககிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், ஓகேவா? கேட்கலாம், சொல்லுங்க. நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க? அதுதாங்க என்ன பண்றேன் எனக்கே தெரியல. அப்படி இல்லை, என்ன படிக்கிறீங்க? நான் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன். பிகாம் எண்ட் ஆஃப். ஓகே. ஸோ
இந்த காலேஜ் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த காலேஜ் வந்து எப்படி சொல்லலாம், மூவி டைலாக் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் இது தேவைன்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் இது தேவையான்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் இது தேவையே இல்லைன்னு தோணும். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ சில பேர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, கண்டுக்காதீங்க. ஸோ ஒர்க் லோட் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அசைன்மெண்ட்ஸ், எக்ஸாம்ஸ் அதிகமா இருக்கா, ஈஸியா? நீங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்கூலுங்க. கிளாஸ் ஒர்க் மெயின்டைன் பண்ணோம், அசைன்மெண்ட் டைமுக்கு சப்மிஷன் பண்ணோம். ஸோ ஒரு ஸ்கூலோட மோசமா கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது ஸ்கூலே பரவாயில்ல. ஸோ அப்போ அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி என்ன சொல்றீங்க? காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், காலேஜ் இன்ஃப்ரா பத்தி பார்த்தோம்னா ஸோ பெஸ்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ அவங்க மெயின்டைன் பண்றத விதமா இருக்கட்டும், டெய்லியும் கிளீன் பண்றது, ஸோ அதெல்லாமே வந்து பக்கவா இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து காலேஜ் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது எங்க காலேஜ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸ்போர்ட்ஸ், கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதெல்லாம் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கா? எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்னு வந்து பார்க்கும்போது எங்க காலேஜ் வந்து மெயினா வந்து ஃபேமஸ் ஆனது விஸ்காம்க்கு தான். ஸோ விஸ்காம்க்கு வந்து ஒரு செப்பரேட்டா டப்பிங் தியேட்டரா இருக்கட்டும், ப்ரிவியூ தியேட்டரா இருக்கட்டும், ஸோ இது மாதிரி தனித்தனியாக மெயின்டைன் பண்றாங்க. அண்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்களை வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்றது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வராங்க காலேஜ் ஈவெண்ட், அதுக்கப்புறம் கல்ச்சுரல்ஸ், அதெல்லாம் எப்படி? இன்டர் காலேஜ் ஈவெண்ட் வரும்போது எங்க ஹெச்ஓடி வந்து நீ எங்க வேணாலும் போப்பான், ஆனா வரும்போது ஏதாவது தூக்கிட்டு வாப்பான், டிராஃபி ஏதாவது எடுத்துட்டு வாப்பான், அது மாதிரி சொல்லி ஜாலியா அனுப்பிச்சு வைப்பார். ஸோ டூ அட்வான்டேஜ் அண்ட் டூ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அபவுட் திஸ் காலேஜ். காலேஜோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் வந்து இன்ஃப்ரா பிளஸ் ஸ்டாஃப். செகண்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து வேற எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வரும்போது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து அதான் இந்த ஒர்க் லோட், ஸோ ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ராகுல், இதுதான் ஃபைனல் கொஸ்டின். ஓகே, உங்களால் டைம் ட்ராவல் பண்ணி அட்மிஷன் பண்ணுற டே போறீங்கன்னா டே 1 இந்த காலேஜ் கண்டிப்பாக அட்மிஷன் எடுப்பீங்களா இல்லை மாட்டீங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் தான். ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு 2 சைடும் போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அட்மிஷன் பண்ணும்போது இந்த காலேஜ் வந்து பிடிக்காது. ஏன்னா நம்ம பெரிய காலேஜ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜ் வரும்போது பிடிக்காது. பட் ஆனால் வந்து இந்த காலேஜ் வரலன்னா வந்து எனக்கு இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருப்பாங்களா, ஸோ வேற காலேஜ் போனால் எனக்கு இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருப்பாங்கன்னா சத்தியமாக தெரியாது, அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால இந்த காலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக சேருவேன்னு தான் தோணுது. ஸோ என்னோட ஸ்டடீஸுக்கு இல்லைனா கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக சேருவேன். ஓகே, தேங்க்யூ ராகுல் ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க, தேங்க்ஸ். ஹாய், உங்கள் பேர் என்ன? என் பேர் ரம்யா. என்ன கோர்ஸ் பர்சீவ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். அப்படியா? இந்த காலேஜ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? குட் காலேஜ். குட் காலேஜ். ஸோ இந்த காலேஜ் பற்றி டூ அட்வான்டேஜ் டூ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்லுங்க? அட்வான்டேஜ் சில லூஸ் எல்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக கிடச்சிருக்கு, ஸோ அது அட்வான்டேஜ். ஓகே. டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு கேட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களா, அது ஸோ வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க திரும்பி. ஓகே. இந்த காலேஜ்ல ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? ஸ்டடீஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், கல்ச்சுரல், அதர் காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர். அப்படியா? இந்த காலேஜ் வேற யாராச்சும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா மாட்டேன். கண்டிப்பா மாட்டீங்க. ஸோ இதான் ஃபைனல் கொஸ்டின். நீங்க ஃபியூச்சர் உங்களால டைம் டிராவல் பண்ண முடிஞ்சு நீங்க அட்மிஷன் போற டே 1 போய் திரும்பி இந்த காலேஜ் அட்மிஷன் போடுவீங்களா இல்ல மாட்டீங்களா? மாட்டேன். கண்டிப்பா மாட்டீங்களா? ஓகே, தேங்க் யூ. ஸோ ஹாய், நீங்களா எஸ்ஏ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட்? எஸ்ஏ காலேஜ். ஆமாம், படிக்கிறீங்க. ஸோ என்ன படிக்கிறீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், தி கிரேட் அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். இந்த காலேஜ்லேயே அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் நல்ல டிபார்ட்மெண்ட். இந்த காலேஜ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? காலேஜ் பற்றி என்ன சொல்கிறது, ஒரு மொக்க காலேஜ் தான். இல்லை சேர்த்து விட்டாங்க, சேர்ந்துட்டோம், அவ்வளோதான். நான் ஜஸ்ட் பார்க்க தான் வந்தேன், அட்மிஷன் அதுக்கே போட்டாங்க. பட் இந்த காலேஜ் அவ்வளோ பெரிய காலேஜ்னு சொல்லிக்க முடியாது. இந்த டிபார்ட்மெண்ட், இந்த அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா இந்த காலேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ், ஆனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ். அதாவது ஸ்டாஃப் அவ்வளோ நல்லா ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப். உங்களுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் போகணுன்னா கூட, எக்ஸாமா இருந்தா கூட ஓடி வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாஃபா இருப்பாங்க. காலேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எப்படி? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதெல்லாம் கல்ச்சுரல்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டடீஸ் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் ஆவரேஜ் தான். இங்க ஒன்றும் அவ்வளோ போய் டாப்பர்ஸ் எடுத்து போட்டு இது பண்றாங்க, எல்லாரும் க்ரோ பண்றாங்க. அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய தராங்களா? ஒர்க் லோட்ல எப்படி இருக்கு? ஒர்க் லோட்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5 அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணாதான் கிளாஸ்க்குள்ள உட்கார வைப்பாங்க, இல்லை கிளாஸ் விட்டு கெட் அவுட் மேன் அப்படின்ற. ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின். நீங்க பாஸ்ட் போயிட்டு இந்த அட்மிஷன் போற டேக்கே வந்தீங்கன்னா நீங்க திரும்பி இந்த காலேஜ்ல சேருவீங்களா?
இல்ல நான் சேரணும்னு வரலையே, கண்டிப்பா நான் சேரணும்னு வரல, சும்மா வந்தேன் அப்படியே தூக்கி போட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த காலேஜ் பத்தி தெரியும், நீங்க பாஸ்ட் போறீங்க, திரும்பி அட்மிஷன் கிடைக்குது, திரும்பி இதே சாய்ஸ் எடுப்பீங்களா, திரும்பி சேருவீங்களான்னு கேட்குறேன். இந்த கண்டிப்பா மாட்டேன். நீங்க நான் சேருவேன். இந்த பேர் இவங்களாம் மிஸ் பண்றேன். மச்சான் உன்னையே மிஸ் பண்ணுவேன்டா, வீடியோ எடுக்கிறோனே. ஓகே, பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க. இப்போ வந்து அது எடுத்த இவர்கிட்டயே வந்து அந்த காலேஜை பற்றி கேட்போம். ஸோ நான் படிக்கிற காலேஜ் வந்து எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். இந்த காலேஜ் வந்து பூனமல்லி அண்ட் ஆவடியில் ஃபேமஸ். பிகாஸ் இந்த 2 சரௌண்டிங்கில் இருக்க பீப்புள் வந்து மோஸ்ட்டாக அங்கே தான் போகிறாங்க. ஸோ காலேஜ் எங்கே இருக்குன்னா ஆவடி டு பூனமல்லி ஹைவேல திருவேற்காடில் இருக்க காலேஜ். ஓகேவா. எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸும் தெரியும். ஆக்சுவலாக எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ஒரு புது காலேஜ், ஓப்பன் ஆகி ஒரு 4 இயர்ஸ் தான் அது. அவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே சரௌண்டிங்கில், ஆவடி அண்ட் பூனமல்லியில். அண்ட் இப்போ தான் காலேஜ் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நான் வந்து காலேஜ் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா. நான் வந்து நான் 3rd பேட்ச். ஓகேவா. எனக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பேட்ச் பாஸ் அவுட் ஆகி போயிருக்காங்க. ஸோ நான் 3ஆவதோ 4வது பேட்ச் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ என் காலேஜ் பற்றி சொல்லணும்னா, சொன்ன மாதிரி புது காலேஜ். ஸோ வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே புதுசாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. அண்டு காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து குறை சொல்லவே முடியாது. ஸோ எல்லாம் வந்து டாப் நாச்சில் தான் இருக்குது. அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் 2 பேருக்கும் தெரியாமல் பையன் காசு வாங்கிட்டு இருக்கான் காலேஜ் கிட்ட. கன்ஃபார்மாக மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ வாங்கினான்னு தான் தெரில. ஃபுல் ப்ரமோஷனாக போயிட்டு இருக்குது. எல்லாமே நல்லா சொல்லு. ஓகே, இல்லை உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். காலேஜ் பற்றி இருக்கிறத தான் சொல்கிறேன். ஓகேவா. அடிச்சுலாம் உள்ள எதுவும். ஸோ அண்டு ப்ரொமோஷன் மாதிரிலாம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரில, லைக் எனக்கு காலேஜ் டேஸ்னால தான் போச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னோடய ஃபைனல் இயர். ஸோ காலேஜ் பற்றி பெருசாக நெகட்டிவாக சொல்கிற அளவு இருக்குது. ஆனால் சொல்கிற மாதிரிலாம் அவ்வளோ மோசமாலாம் இல்லை. காலேஜ்ன்றது வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அது மட்டும் இல்லை, அந்த கூட படிக்கிற பசங்களும் தான் இல்லை. ஸோ ஏன் கூட படிக்க மட்டும் இல்லை, எனக்கு நார்மலாக ஏன்னா இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்க மோஸ்ட்டாக நல்ல பசங்க தான். ரொம்ப ஹை கிளாஸ் பசங்களும் இல்லை, ரொம்ப லோ கிளாஸ் பசங்களும் இல்லை, எல்லாம் காமன் பீப்புள் தான். ஸோ பசங்க கூட படிக்கிறவங்க ஒழுங்காக இருந்தால் ஸோ காலேஜோட அந்த என்வாயர்மெண்ட்டு அதுவும் நல்லா இருக்கும்ல, அட்மாஸ்பியர். ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா வர புது பேட்சும் சரி போன பேட்சும் சரி எல்லாம் நல்ல பசங்க தான். ஸோ அதனால் காலேஜில் நீங்கள் புதுசாக என் காலேஜில் சேர்க்க போகிறீங்க, லைக் எஸ்ஏ காலேஜ் வந்து சேர போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவலை வேணாம். பையன் கெட்டு போயிடுவான், அந்த கெட்ட பழக்கம் அதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நினச்சி அப்போல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அண்டு தேவையில்லாத பசங்க கூடலாம் சேர போகிறான் அந்த மாதிரி கவலை இல்லை. அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்டு தான் என் காலேஜ். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நிறையவே இருக்குது. முக்கியமாக காலேஜ் டைமுக்கு வரணும், 9 மணிக்குள்ளே வரணும். ஓகேவா. இல்லைனா வெளியே அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க, வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. அண்ட் பிரச்சனை என்னென்னா வீட்டுக்கு அனுப்பலாம், ஓகே போகலான்னு ஜாலியாக இருக்காதிங்க. அட்டெண்டன்ஸ் ப்ராப்ளம். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஃபைன் வர கட்டணும். அது 10,000 கிட்டே ஏற்றிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு 5,000 நினச்சி இப்போ 10,000 ஃபைன் போடுறாங்க. ஸோ 75%குள்ளே இருக்கணும் அட்டெண்டன்ஸ். மோஸ்ட் காலேஜில் இதுதான் ரூல்ஸு நினைக்கிறேன். இவர் 9 மேலே மூடிட்டாங்கன்னா இவர் ஜாலியாக போயிட்டாங்களா அப்பெல்லாம் போட்டல. அட்டெண்டன்ஸ் 80% மேலே இருக்கு. அப்பப்போ எப்பயாச்சும் தான் லேட் ஆகும். ஸோ லேட் ஆகிறதுக்கு பிரச்சனை வந்து பசங்க வர முடியாது. உண்மையிலேயே இந்த ஆவடி டு பூனமல்லி ரோடு இருக்குல்ல, செம்ம டிராஃபிக். காலில் நீங்கள் வாழ்க்கையை வெறுத்துருவீங்க போகிறதுக்குள்ள. எஸ்பெஷலி பஸ்ஸில் போனால் அவள் தான் கூட்டிகிட்டு அந்த 62 பஸ் இருக்கும், சரியான ஃபேமஸ். ஆவடி டு பூனமல்லியாக இருக்கட்டும் இல்லை பூனமல்லி டு ஆவடியாக இருக்கட்டும், அந்த 62 பஸ் தான். ஓகேவா. அந்த பஸ் அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ சேர போகிறீங்கன்னா பஸ்ஸில் வரவங்க பார்த்துக்கோங்க, செம்ம கூட்டமாக இருக்கும் பஸ்ஸு. காலேஜ் பஸ் இருக்கா? காலேஜ் பஸ்ஸாக இருக்குது. அதுக்கும் அது வந்து அரௌண்ட் 25K இருக்குது. எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல, ஆனால் கம்மி தான் ஆக்சுவலாக. அண்ட் பஸ்ஸும் புது பஸ். எஸ்ஏ காலேஜுக்குன்னு தனி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் பஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பஸ்ஸை தான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போ புதுசாக ஆர்ட்ஸ்க்கான பஸ் வந்துருச்சு. அண்ட் எல்லா புது பஸ் ஏசி பஸ் தான். ஸோ அது ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ எந்த குறையும் இல்லை. அதில் ஜிபே காட்டு எவ்வளோ வச்சுக்கிற அக்கௌண்ட் ரிமைனிங் பேலன்ஸ் காட்டு. 7 ரூபாய் இருக்குது அக்கௌண்ட் பேலன்ஸு. ஜஸ்ட் 7 rupees சில்லற பைசா. ஸோ ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க சொன்னது ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ தான். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறதுனா, ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அப்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். சில பேர் காலேஜ் எதிர்பார்ப்பாங்க, நல்ல காலேஜ் வேணும், நல்ல காலேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். சம் பீப்புள் படிக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க. சம் பீப்புள் ஜஸ்ட் நார்மலாக பக்கத்தில் அப்படி போயிட்டு வரோன்னா எஸ்ஏ காலேஜ் வந்து ஒரு நல்ல காலேஜ் தான். இப்போ நீங்கள் ஆவடி இல்லை பூனமல்லி இருக்கீங்கன்னா டக்குன்னு போயிட்டு வர காலேஜ். ஏன்னா சரௌண்டிங்கில் இருக்க மற்ற காலேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது
நல்ல காலேஜ். இப்போ கேர்ள்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மகாலட்சுமி கூட ட்ரை பண்ணலாம், அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது மகாலட்சுமி. எதுக்கு மகாலட்சுமிக்கு எதுக்கு நீ இப்போ அது அங்கேயும் காசு வாங்கிட்டான். சொல்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ப்ரோ. காலேஜ் சீரிஸ் பேசுகிறோம், ஒரு காலேஜோட நிறுத்த போகிறது இல்லை, அடுத்து நாங்கள் அதுக்கும் போவோம், அதை பற்றியும் பேசுவோம். ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்காக தான். எல்லாரையும் கேட்ட அதே கொஸ்டின் தான். டைம் மிஷின் இருந்து பின்னாடி போனா நீ செர்வியா மாத்தியா? ஸோ ஆக்சுவலி சேரவே மாட்டேன்னா சேருவேன். ஏன் சேருவேன்னா லைக் 2 இது இருக்குது. இவர் சொன்னார், அஸ்வின் என்ன கேட்டானா லைக் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இல்லாமனா, லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமனா பிகாஸ் நான் சேரும் போது எனக்கு தெரியாது இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வருவாங்க அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் காலேஜ் பற்றி பார்த்தாலும் காலேஜில் வந்து நல்ல காலேஜ் தான். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் எப்படி சொல்ல, எனக்கு எல்லாம் ஈஸியாக அமைஞ்சிச்சு. அண்ட் உண்மையாக சொல்லிட்டா, ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா சர்வே பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸியாக சர்வே பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் தான், கஷ்டம் அப்போல்லாம் இல்லை. நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும், ஓகேவா? கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செம்மில் போறீங்க, ஒரு 6 செம்மில் போறீங்க ஒரு 3 வருஷத்துக்கு. ஸோ பெரிய வேலை இல்லை, நடுவில் வந்து கல்ச்சர் வருது, எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க, ஓடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கேன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். நமக்கு இன்னும் தேவையானது இருக்குது, அது ஒன்று தெரியும். இன்னும் மற்ற காலேஜ் பெரிய பெரிய ஆடிட்டோரியம், பெரிய பெரிய கிரவுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ பசங்க நாம போய் பண்ணலாம். ஆடிட்டோரியம் இருக்கு, நான் ஒரு டான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், நல்லா டான்ஸ் ஆடிங்க, நல்லா பண்ணீங்க, ரேம்ப் பண்ணீங்க, அதனால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாம் பார்க்கலாம். எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை, நான் சும்மா பண்ணி தரேன். அப்போ உனக்கு ஜாலியாக இருக்கிற பிரச்சனை அவ்வளோ நான் சொல்லுவேன். அந்த கிரவுண்ட் பெருசாக நல்லா விளையாடுறியா, நீங்கள் பார்த்த மாதிரி டிக்கெட் ஃபுட்பால் டிக்கெட் நான் எஸ்ஏ காலேஜ் வந்து ஃபுட்பால் டிக்கெட் ஒன்று இருக்குது, ஓகேவா? ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக விளையாட ரொம்ப பண்ணுவேன். இப்போ மேலே காலேஜ் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் இந்த காலேஜ் வந்து எப்படின்னா அலோவ் பண்ணுவாங்க, எல்லா அலோவ் பண்ணுவாங்க, விளையாடலாம், எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனால் நீங்கள் யூஸே பண்ணி மட்டும் நான் தேவை நான் சொல்லுவேன். அகாடமிக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக இருக்கட்டும், அதனால கேட்கும்போது நிறைய கேள்வி கேட்கும். கரெக்டாக நீ ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணியா மாட்டிங்களா, அது கிட்ட தான் நான் தேவையான பார்த்துட்டு இதுக்காகவே நான் அதுக்கு நீ எது யூஸ் பண்ணி அதை பார்த்து பேசுறீங்க, அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பெருசாக நீங்கள் காலேஜ் வந்து போகிறேன், நான் அதெல்லாம் பெருசாக பார்க்கல. அண்ட் ஃபார் இந்த மாதிரி கல்ச்சுரல்ஸ் இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் காலேஜ் ஆடிட்டோரியம் இருக்குது. ஆனால் அது ரொம்ப நல்ல ஆடிட்டோரியம் நல்ல ஆடிட்டோரியம் தான். ஆனால் இட்ஸ் நாட் லைக் எ தேட்டர், ஓகே? தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆடிட்டோரியம். ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ், ஓகேவா? ரொம்ப அப்படியே ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் பார்க்க முடியும். நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன்னா நீ பார்க்க போகிறது என்னன்னா, இப்போ நீ ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன்னா உனக்கு ஆடியன்ஸ் உன்னை பார்க்கணும்ல. ஸோ அந்த இது ஒரு சியர்ஃபுல் மூமெண்ட் வேணும். ஸோ அது வந்து அது அவ்வளோ கிடைக்காது. ஸோ என்ன சொல்லணும் மட்டுமே சொல்லு பரவாயில்ல, சொல்லு. நல்லா எல்லாம் கட் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து சேருங்க. என் காலேஜ் எஸ்ஏ காலேஜ் வந்து லைக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது. அண்ட் இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக காலேஜ். இன்னும் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணாங்க எவ்ரி இயர். இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பிளாக்கே கட்டியிருக்காங்க, ஒரு ஃப்ளோர் எக்ஸ்ட்ராவாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, கட்டி முடிச்சிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். இந்த மாதிரி ஆடப் ஆகிட்டே இருக்குது. அடுத்து பிஜியில் வந்து எம்காம் இருக்குது அண்ட் எம்பிஏ இருக்குது. எம்காம் வந்து இந்த இயர் தான் வந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏதாச்சும் புதுசாக கொண்டு வருவாங்க வேறு ஏதாச்சும் பிஜியில். வேறு என்ன சொல்லுவோம்? நீ என்ன கேட்டேன், எதுக்கு இவ்வளோ சொல்லிட்டுருக்கேன்? நான் ஏன் ஃபியூச்சர் எத்தனை தடவைடா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக கண்டிப்பாக சேருவேன். அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாட்டேன். ஏன்னா எஸ்ஏ காலேஜ்லாம் இல்லை, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஓகேவா? எனக்கு எஸ்ஆர்எம்மில் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவன் தான் நான். டிஜியில் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து லோயலா தான், அதில் படிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் கிடைக்கல. ஸோ சப்போஸ் திரும்பியும் பாஸ்ட்டு போய் நான் திரும்பி ஒரு காலேஜ் சேர போகிறேன்னா டெஃபினெட்லி நாட் எஸ்ஏ காலேஜ், பட் ஐ வுட் ட்ரை அனதர் காலேஜ். ஸோ அது மட்டும்தான். மற்றபடி இஃப் காலேஜ் எதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா ஃபார் தி பீப்புள் எல்லாம் நல்ல பசங்க சேர்றவங்க. லைக் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் ஈவன் ஸ்டாஃப்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி தான், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் நீ பிரச்சனை பண்ணால் அவங்களும் பிரச்சனை தான் பண்ணுவாங்க. கிவ் ரெஸ்பெக்ட், டேக் ரெஸ்பெக்ட் தான். ஜஸ்ட் இந்த காலேஜ்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த காலேஜ் போனாலும் இதுதான் பாலிசி. ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. சத்தியமா காசு வாங்கிட்டான். அப்படியே கேட்போன்னு சொல்ல மாட்டான். HSL மேனேஜ்மெண்ட்ல தயார் பண்ணி வச்சவங்க மாதிரி விளம்பரம் படுத்திட்டு இருக்கிறாரு. சரி, ஓகே. அது அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து 1க்கு 4 வாட்டி எல்லா சைட்லையும் விசாரிச்சுட்டு சேருங்க. இப்போ இவன் சொல்றான்னு மட்டும் இல்லை, இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்கன்னு மட்டும் சேரக்கூடாது. பார்த்து சேருங்கடா காலேஜ்லாம். நான் கஷ்டப்படணும்.